soil is deemed too polluted to use safely, then that's where we use agricultural soil remediation. В тих місцевостях, де ґрунт дуже забруднений, треба використовувати засоби відновлення ґрунту. And that's the process of cleaning and revitalizing soil to ensure food safety, protect the environment, enhance crop yields, and meet agricultural regulations. Це процес, який включає в себе те, що буде забезпечувати безпеку продукції, що виробляється, захист оточуючого середовища, збільшення врожайності та відповідність сільськогосподарським нормам. In the past, our approach to this was to remove all contaminants and restore land to pristine conditions. В минулому наш підход був таким: це забрати всі забруднюючі речовини та відновити ґрунти до їх первинного стану. At present, we realized that removing all contaminants was very expensive and not technically feasible, so we moved to a land contamination risk management approach. На даний момент ми розуміємо, що подальше видалення забрудників та відновлення ґрунтів є дуже дорогим, тому наразі потрібен переход до менеджменту ризиків забруднення. And in recent years, we've seen a move towards sustainable remediation. А в майбутньому ми будемо рухатись в напрямку сталого відновлення. So sustainable remediation, I'll start with sustainable remediation, which is based on sustainability assessment of life cycle impacts, environmental and social impacts, and choosing the most sustainable remediation alternative. Стале відновлення базується на оцінці сталості. Це на вплив на життєві цикли, на вплив на оточуюче середовище та соціоекономічні фактори, а також пошук альтернатив для відновлення. So sustainability assessment involves looking at all of the processes that go into remediation over a system boundary, and then looking at how remediation impacts on different aspects such as the environmental, economic, social, as well as the agricultural impacts. Отже, зараз ми розглянемо, як відновлення впливає на всі сфери і соціоекономічну, і сільськогосподарську сфери. By conducting a questionnaire survey, it was found that many practitioners in soil remediation were advancing in sustainable remediation, but many of the regulators felt that they were behind. Проведене опитання виявило, що багато спеціалістів займаються проблемами ремедіації ґрунтів. So the legal context for remediation or compliance with laws or regulations is primary in soil remediation. Основою в ремедіації ґрунтів є законодавча база. In the UK, we have two legal contexts for remediation. One is environmental regulations, which is after a pollution event, and the other is for permission for a land use change. Отже, в Британії ми маємо два контексти ремедіації. Перший – це законодавство по оточуючому середовищу, яке регулює вплив на ґрунти, і друге – це комісія, яка слідкує за використанням ґрунтів. So for land contamination risk management, that involves
conducting a risk assessment for the site. Менеджмент ризиків забруднення включає в себе оцінку ризиків. The first step being a preliminary risk assessment, which could involve a desktop study looking at data documents. По-перше, це первинна оцінка ризиків, яка дивиться на інформацію по забрудненням. Then a generic quantitative risk assessment would be performed if necessary, to look at the contamination level at the site and compare that to generic criteria. По-друге, це, якщо потрібно, проводиться кількісна оцінка ризиків, тобто рівнів забруднення, які відбуваються на певній території. And then a detailed quantitative risk assessment can be conducted where we would be looking at site-specific factors such as the bioavailability of the contaminants. І по-третє, проводиться детальна оцінка ризиків, така як вплив забрудників на біооточуюче середовище. Now, in the UK, this process would be paid for and undertaken by the polluter, so they would usually be using risk assessment to try to avoid having to do remediation. І так як в Великобританії всі витрати по ремедіації полягають в тому, хто забруднив територію, вони намагаються проводити цю оцінку ризиків для того, щоб зменшити свої витрати. Or where the local authority or the environmental regulator is conducting a risk assessment, again, they would want to reduce the burden, the cost of remediation. So by conducting a detailed risks assessment to find out whether the site needs to be remediated or not. А коли оцінка цих ризиків проводиться місцевими владами або комісією по використанню ґрунтів, то вони намагаються оцінити, чи потрібна ремедіація для даної конкретної території чи ні. So where a site is deemed to be a high risk and requires remediation, there will be a number of options available that can mitigate the environmental risks. Коли певна територія потребує ремедіації, то вони мають певні опції для того, щоб зустрітися з цими ризиками для оточуючого середовища. So at this stage, we would draw a list of all feasible remediation options that can either remove the contamination source or break the pathway to receptor by putting in some engineering controls. Тобто це полягає в тому, щоб розробити ці опції, дають можливість зрозуміти, чи потрібно, можливо, знищити джерело забруднення, або, можливо, розірвати ланцюги потрапляння забрудника в рецептор. Can you give the definition of remediation? Oh, yes. So remediation is the process of cleaning and revitalizing soil in farming and agricultural areas contaminated by various pollutants. Ремедіація – це процес очищення та ревіталізації ґрунту на сільськогосподарських та фермерських територіях, забруднених різними забрудниками. Thank you. Thank you. So there will be a number of options to choose from, different remediation technologies or strategies to break the pathway to receptor or to remove the contamination from the site. Отже, буде існувати багато опцій для того, щоб зрозуміти опції ремедіації, щоб мати розуміння, як прибирати забрудник чи розірвати ці шляхи потрапляння його в рецептори. And it's important to do a detailed evaluation of those options
to select the best one. І тому потрібно провести дуже детальний аналіз цих опцій для того, щоб вибрати найкращу. And that option, the best option may be based on cost. Найкраща опція буде базуватися на тому, скільки вона буде коштувати. With sustainable remediation, we would also be looking at the best option for maximizing the environmental, social, and economic value of the work. Також найкращою опцією буде та в сталій ремедіації. Це та, яка буде найбільш економічно ефективною та буде нести найбільший оптимізуючий ефект для оточуючого середовища. So sustainable remediation is about choosing the most sustainable option that can mitigate the environmental risk. Отже, для сталої ремедіації потрібно вибрати найбільш сталу опцію цієї ремедіації, щоб зменшити ризики для оточуючого середовища. So a sustainability analysis, there are different levels of sustainability analysis that can be conducted on the options that you have chosen for remediation. Потрібно провести аналіз цієї сталості, щоб вибрати опції. The most basic is a qualitative sustainability assessment, which can be simple but comprehensive. Найбільш вдалим в цьому варіанті буде вибрати кількісний аналіз. Він найбільш простий та дає найбільш широкий спектр інформації. So that would be describing whether one option is more sustainable than the other. Наступне це порівняно кількісний аналіз, який дасть порівняння, що є кращим, що є гіршим. The next level is to do a semi-quantitative analysis, which could involve a pairwise comparison, deciding whether one option is better or worse than the other, or a MCA, which is a multi-criteria analysis, to choose the most sustainable option. Вибачте, це зараз про другу на слайді. Це, тобто, поєднано якісний аналіз, який дає порівняння опцій і краще розуміння, що є кращим, що є гіршим, та мультикритеріальний аналіз. And the next level is to do a full quantitative sustainability analysis, which could involve a life cycle analysis or carbon footprinting. І якісний аналіз, який буде давати відбиток того, що на території відбулося забруднення, і які шляхи реалізації і ремедіації потрібно прийняти. So with a sustainability analysis, you are comparing the sustainability of options to choose the most sustainable amongst them. То, проводячи цей аналіз, ви вибираєте ті ремедіаційні заходи, які потрібно вибрати, і вибираєте, яка з них найкраще підійде. Once you have chosen a remediation option, then you need to develop a remediation strategy, how you'll carry it out, and then to perform the remediation. Once the remediation is performed, you need to verify that it is successful, and then perform long-term post-remediation monitoring and maintenance. Як тільки ви вибрали стратегію, тобто засоби ремедіації, ви розробляєте ремедіаційну стратегію. Потім проводите безпосередньо ремедіацію, оцінюєте результати та дивитесь проводите довгостроковий моніторинг її наслідків того, що ви зробили. The verification part is very important to prove that the remediation has worked successfully and that the source has been removed or that the pathway is broken. Отже, кінцевим результатом потрібно досягти того, що
заходи по ремедіації були успішними, і або джерело забруднення було забрано з території, або були розірвані ланцюги його потрапляння до кінцевого продукту. And you would have a target cleanup level to achieve through remediation, which would have to be proved through verification. І вам потрібно буде знайти засоби, що доказують саме досягнення цієї очищення ґрунту. Because we perform risk-based remediation rather than cleaning up sites to pristine conditions, long-term post-remediation monitoring is often necessary because of the contaminants that remain at the site, what we call residual contamination. Так як ми намагаємось прийти до того, щоб до менеджменту ризиків забруднення, а не вже очищувати знову забруднений ґрунт, потрібна довгостроковий моніторинг, який дасть нам можливість розуміти, що забруднена територія, забрудників території не перейшли в сталий в ґрунт, не залишились в ґрунті і не будуть залишатись там в подальшому. Post-remediation monitoring can be particularly needed for groundwater pollution. Особливо цей постремедіаційний моніторинг потрібний для того, щоб оцінити забруднення ґрунтових вод. There's a process called rebound where we often see concentrations in groundwater increasing after remediation has been performed. Тому що часто після ремедіації ґрунту ми знаходимо такий процес, як забруднення ґрунтових вод. And if those concentrations increase above the target criteria, then further remediation becomes necessary. І тому, якщо ці показники забруднення ґрунтових вод перевищують норми, потрібні наступні заходи по ремедіації. So I'm going to discuss some of the remediation options. Зараз ми обговоримо деякі опції ремедіації. And we're going to focus on engineering solutions, bioavailability and stabilization, and then lastly, bioremediation. Отже, одним із них є це інженерні вирішення, стабілізація мікробіоти і біоремедіація. Engineered approaches have historically been the most common approach to remediation. Інженерні підходи були історично першими заходами по ремедіації, які використовувалися. For example, in Japan, over 7,000 hectares of cadmium contaminated agricultural soil was removed and replaced with clean soil. Наприклад, в Японії близько 70 мільйонів акрів ґрунту було забрано з території і замінено на чистий ґрунт. And engineered approaches can include putting in barriers into the ground to prevent contaminants from moving or migrating. Отже, інженерні підходи забирають шар ґрунту, який забруднений, і не дають йому розповсюджуватись в подальшому. In more recent years, in the UK and other countries, we've moved away. We've stopped using engineered approaches as much as we used to. В Великобританії наразі перестали використовувати інженерні підходи через їх дуже дорогу вартість. The reason for that is because it was seen as unsustainable to leave the contaminants in place and to have to move the contaminants into a landfill site was deemed to be unsustainable. Тому що було вирішено, що перенесення забрудників на іншу територію є не дуже ефективним.
The toxicity of contaminants depends on its ability, which depends on the state and the chemical form of the contaminant. Токсичність забрудників часто залежить від їх хімічної формули, від їх стану. Only a fraction of the contaminants in soil are freely available to be taken up by plants or to affect life forms. І деякі з фракцій забрудників рослини є дуже вразливими до них, всасуючи їх. That means for example, the amount of heavy metals is influenced. The bioavailability of heavy metals is usually influenced by soil pH. І кількість важких металів впливає на рослинність, і це дуже залежить від pH ґрунту. And it can be affected by soil moisture. Також вона може бути, вплив оказує вологість ґрунту. It can be affected by the presence of organic carbon and clays. Також вона може залежати від присутності органічної речовини та частинок глини. That means that we can add materials or reagents to the soil to affect the contaminant bioavailability. This is called stabilization. Отже, ми можемо додати різні сполуки в ґрунт для того, щоб стабілізувати ці важкі метали. Цей процес називається стабілізацією. One way to do that is to add organic matter, such as compost or manure, to increase the organic matter in the soil so that the contaminants will bind to the organic matter. Отже, одним із шляхів є додавання органічної речовини, це компосту або гною тваринного, і важкі метали будуть зв'язані цією органічною речовиною. There's a need to be careful with this approach because contaminants can be released from organic matter. Але з цим підходом треба бути дуже обережним, тому що важкі метали, відомо, що вони можуть бути звільнені з цієї органічної речовини. Where contaminants are highly dependent on soil pH and are less bioavailable at high pH, then lime and gypsum is used for pH adjustment. Також, як відомо, це властивість біодоступність важких металів для рослин залежить від pH ґрунту, тому можна вплинути на цю біодоступність шляхом гіпсування або вапнування зміною pH ґрунту. Biochar is the product of burning a biomass without oxygen in a pyrolysis process. Додавання деревного вугілля – це вугілля, отримане згоранням деревини без доступу кисню. Biochar is a product that can be used for soil remediation and also to improve soil fertility and for long-term carbon sequestration, removing carbon from the atmosphere. Отже, додавання деревного вугілля є теж засобом ремедіації ґрунту, так як воно збільшує родючість ґрунту, та також пов'язує вуглець в ґрунті, не даючи йому потрапляти в атмосферу. So in the right-hand side picture, on the lower side is the leftover stover or straw from maize after harvest. Отже, на картинці ви можете побачити, як отримати це залишки від збору кукурудзи. And after it is pyrolyzed, it produces
a product shown on the top right, which looks like it looks like coal. І отже, після піролізу цих залишків ви отримуєте продукт, який ви бачите зверху, і він нагадує вугілля. And this is a very stable form of carbon. Це дуже стабільна форма, що складається з вуглецю. The way that we produce the biochar will affect its properties. І спосіб, яким ми отримуємо це біовугілля, залежить від того, як воно виробляється. For example, we can produce biochar at different pyrolysis temperatures. Наприклад, ми можемо виробляти деревне вугілля при різних піролізних температурах. This will affect properties such as the pH of the biochar. Це буде впливати на pH самого деревного вугілля. It will also affect how much biochar we get from the process. That is the yield. І основним це скільки деревного вугілля ми отримуємо після піролізу. It will also affect the surface chemistry of the biochar and how it interacts with contaminants. Також температурний режим виробництва впливає на хімічні властивості самого деревного вугілля та як воно буде реагувати з іншими сполуками. Biochar has been tested in the field at contaminated sites. Були проведені випробування біовугілля на забруднених територіях. And has been shown to improve the leaching, or to reduce the leaching of contaminants and to reduce the amount of contaminants being taken up by plants. І досліди показали, що перехід забрудників в рослини зменшився. And this can lead to increased crop yields on polluted agricultural soil. Це може призвести до збільшення врожайності забруднених територій. And biochar can be modified to improve its performance in remediation. Біовугілля може бути модифіковано для того, щоб збільшити його корисні властивості для ремедіації. So there are some contaminants biochar is suitable for and is quite good at remediation, and other ones it is not so good. Є показники, що яке біовугілля добре для ремедіації і яке з нього не дуже добре. So, for example, modification strategies have been explored to strengthen the capability of biochar to remediate mercury contaminated soil. Наприклад, можливо модифікувати біовугілля таким чином, щоб воно видаляло ртуть з забрудненої території. So this can involve, for example, adding sulfur to the biochar because sulfur reacts very strongly with mercury. Одним з шляхів це додавання сірки до біовугілля, тому що сірка дуже добре реагує з ртуттю. And it once the sulfur has interacted or bound with the mercury, it is very stable and has very low bioavailability. І коли сірка пов'язана з ртуттю, вона дає дуже стабільний такий не мінерал, а стабільну речовину, стабільну сполуку, яка не є біоактивною. Okay, bioremediation. Bioremediation
is a process that exploits the natural ability of certain plants and microorganisms to remediate soil. Іншим видом ремедіації є біоремедіація. Це використання рослин та мікроорганізмів для ремедіації ґрунту. This is a nature-based solution that has low cost, low energy, and resilience. Це основано на природних засобах вирішення проблеми. Воно ефективне з огляду на вартість, на використання енергії та подальшу стійкість. Bioremediation strategies use the interplay between plants and microbes and heavy metals to detoxify soil. Біоремедіація, стратегії ремедіації використовують рослини та мікроби, як вони реагують з важкими металами і детоксифікують землю. So this uses the types of plants and microbes that are resilient to contamination that can survive in contaminated soil. Ці стратегії використовують рослини, і мікроби, які можуть вижити в забруднених сільськогосподарських ґрунтах. Some of these organisms absorb heavy metals, or they release compounds which bind with them, altering their bioavailability and toxicity. So that's chemical stabilization by the organisms. Отже, деякі з організмів абсорбують важкі метали або вивільнюють такі компоненти, які пов'язують важкі метали, що зменшує їх біодоступність та токсичність. And other species are capable of extracting and removing contaminants from the soil environment. So that is source removal. Інші організми можуть втягувати в себе важкі метали, витягуючи їх з ґрунту, і це впливає теж на оточуюче середовище. But in these cases, it's the plants and microbes that are doing the remediation rather than humans. І в цьому випадку ці рослини і мікроби роблять роботу людей. So bioremediation is a more sustainable option than traditional techniques. Біоремедіація є одною з найбільш сталих опцій і біотехнік. And conventional remediation techniques can harm agricultural soil because it removes the organic matter and can risk long-term soil health. Але конвенціональні методи можуть пошкодити живі організми та органічну речовину ґрунту, що веде до ризиків в довгостроковій перспективі для здоров'я ґрунту та його продуктивності. There are numerous sustainability advantages, including reduced cost, enhanced worker safety, and smaller environmental footprints. Також біоремедіація дає багато переваг, які включають і малозатратність, збільшену безпеку праці, а також менший вплив на відбиток, який внесе воно на оточуюче середовище та життєві цикли. So the shift towards nature-based solutions maximizes economic, social, and the environmental benefits of soil remediation. Отже, перехід на натуралізовані види ремедіації максимізує економічний, соціальний та вплив на оточуюче середовище такого способу ремедіації ґрунту. Phytoremediation is remediation using plants. Фіторемедіація – це ремедіація з використанням рослин.
It can use both native, that is local, or plant species that exist in the local area, or introduced species, including genetically modified plants for soil decontamination. В цьому випадку для деконтамінації ґрунту використовуються або локальні рослини, тобто які проростали на даній території, або інтродуковані рослини, які можуть навіть бути генетично модифіковані спеціально для цього процесу. It can be adapted to different sites by planting an appropriate number of plants and considering the natural biogeochemical, that is the soil chemistry processes linked to plant growth, heavy metal speciation and soil changes. Отже, ці рослини можуть бути адаптовані до певної місцевості для того, щоб вони відповідали тим процесам, які ми на них покладаємо, а також пов'язані з тими забрудниками, які існують в певному ґрунті, та зі змінами ґрунту, які відбулись на конкретній даній території. So phytoremediation can involve a number of mechanisms for remediation. Фіторемедіація включає декілька механізмів для ремедіації ґрунту. In phytostabilization, the root exudates, that's chemicals released by the roots, reduce the metal bioavailability in the root zone. Отже, це в певних випадках коренева система зменшує біодоступність важких металів, вивільняючи певні субстанції, які пов'язують важкі метали. If a contaminant is volatile, then phytovolatilization can be used, where it through evapotranspiration, the contaminant transfers from the soil to the atmosphere through the plant. Якщо важкі метали, які знаходяться в ґрунті, є волатильними, ця рослина може вивільнити їх з ґрунту і перевести їх до атмосфери. So this diagram shows how contaminants in the root zone are stabilized by phytostabilization, and how contaminants are taken up into the plant biomass and into the leaf, where they can be volatilized to the atmosphere. Отже, ця діаграма показує, як важкі метали втягуються кореневою системою і потім переходять в атмосферу через листя. Many contaminants are not volatile and would not volatilize to the atmosphere, but would instead stay inside the plant biomass. Але багато важких металів не є волатильними і не можуть бути переведені в атмосферу через листя, але вони будуть стабілізовані всередині рослини і залишатись там. This is a process called phytoextraction, and it's the most commonly used phytoremediation technique. Цей процес називається фітоекстракцією, і він є найбільш вживаним в методах фітоекстракції. In this method, plant species absorb the contaminants from the soil through their roots, and the metals will accumulate in the plant's biomass. В цьому випадку, як вже казалось, важкі метали втягуються кореневою системою і залишаються всередині рослини в біомасі, що знаходиться над ґрунтом. Once the plant has removed the contaminants from the soil, it would need to be harvested. Після того, як важкі метали були втягнуті рослиною, її потрібно зібрати. Usually the harvested biomass is incinerated, and the metals or the contaminants will concentrate in the ash of the incineration, which is then sent to landfill.
Зазвичай такі рослини спалюють, і важкі метали залишаються в попелі, який потім утилізується. The incinerators need proper controls to address health risks associated with particles produced during the biomass incineration. Але потрібно досить якісно утилізувати їх, щоб контролювати ці частки, які накопичились в попелі рослин після того, як вони були спалені. The harvested biomass can also serve as a valuable resource for bioenergy production or be pyrolyzed to create biochar. Ці рослини можуть використовуватись як біопаливо. Або теж But we переводитись must consider these safety considerations in this process because of the contaminated nature of the biomass. Але потрібно вважати на ризики через забрудненість цієї біомаси. Plant selection is important in phytoremediation. Вибір рослин дуже важливий в фіторемедіації. As different species have different capability for remediation. Так як різні рослини мають різні властивості в фіторемедіації. Indigenous or local plant species are often favored because they are suited to the local environment. Дуже часто надається перевага локальним рослинам, так як вони вже пристосовані до умов місцевого оточуючого середовища. But introduced species may be necessary to increase the rate of remediation. Але для збільшення рівня ремедіації в деяких випадках потрібно вводити інтродуковані рослини. Plants that can extract a significant amount of heavy metals or contaminants are known as hyperaccumulators. Рослини, які можуть в значній мірі втягувати важкі метали, називаються гіперакумуляторами. And using hyperaccumulators has a strong advantage for sites with high levels of heavy metal contamination. І використання рослин цих гіперакумуляторів дуже корисне для ремедіації на територіях, що важко забруднені, сильно забруднені важкими матеріалами. However, hyperaccumulators usually have low capacity to uptake multiple heavy metals or contaminants. So they're not suitable for soils contaminated with multiple contaminants. Однак ці гіперакумулятори дуже часто мають певний спектр тих металів, які вони можуть прийняти в себе. І тому треба зважати, коли ґрунт забруднений різними важкими металами, треба зважати свій вибір. Hyperaccumulators are usually suitable for one specific contaminant. Ці гіперакумулюючі рослини зазвичай тягують лише один вид важкого металу. Where there are a range of contaminants, then fast-growing high biomass phytoremediation plants such as willow, eucalyptus, and poplar trees can be used to extract a broad range of contaminants from the soil. В тих випадках, коли ґрунт забруднено різними важкими металами, потрібно використовувати високу біомасу з високою продуктивністю, з високим зростальним ефектом, таку як верба, евкаліпт або тополі. These plant species, these trees, however, can inhibit agricultural production for decades due to their relatively slow extraction rates.
але ці дерева мають досить повільний рівень втягування цих важких металів. Farmers can consider implementing intercropping techniques, allowing the growth of phytoremediation plants alongside agricultural crops. Також слід розглянути вирощування різного виду рослин разом з сільськогосподарськими культурами. Research efforts have been directed towards identifying hyperaccumulated species that can coexist with food crops. Були проведені дослідження, які визначали гіперакумулюючі види, які можуть співіснувати з сільськогосподарськими культурами. So these hyperaccumulated species safeguard the food crops from contamination. І зростаючи поряд з сільськогосподарськими культурами, вони охороняють їх від забруднення. Other research has looked at the use of crop plants that can absorb contaminants but do not accumulate them in the edible parts. Також були проведені дослідження на те, які сільськогосподарські культури можуть втягувати в себе забрудники, але не будуть акумулювати їх в своїй плодовій частині. So some crops may produce grains that are suitable for animal consumption, with the contaminants being mostly concentrated in the shoots or roots. Деякі з сільськогосподарських культур можуть виробляти зерно, яке буде підходити для кормових цілей, для тварин, в той час як концентрують важкі метали в кореневій системі та стеблах. And that means the contaminants are being removed from the soil, and so the crops are acting as a phytoremediation technique. В цьому випадку важкі метали витягуються з землі, а сама рослина використовується як техніка фіторемедіації. It requires careful monitoring of the grain quality to make sure that the contaminants are not too high. Але звичайно потрібно проводити жорсткий моніторинг самого зерна, щоб впевнитись в тому, що рівень забруднення самого зерна не високий. And usually the crops grown on such land would be used for animal consumption rather than for humans. Такі рослини в більшості випадках використовуються для вживання тваринами, а не людьми. One limitation of this approach is that the contaminant removal can be very slow, and therefore these plants need to be used instead of more economically valuable crops for a long time. Недостатком цього підходу є те, що абсорбація важких металів рослинами достатньо повільна, і потрібне використання таких рослин на сільськогосподарських територіях досить довгий період, замість того, щоб вирощувати більш цінні види сільськогосподарських культур. A lot of laboratory studies have been conducted to identify hyperaccumulated species. Було проведено дуже багато досліджень по виявленню гіперакумулюючих властивостей рослин. However, you have to be careful when using laboratory studies for designing real-world remediation, because there are differences between contamination levels used in the laboratory and in real-world environments. Але потрібно бути дуже обережним з врахуванням лабораторних досліджень, тому що результати лабораторних досліджень дуже часто відрізняються від того, що відбувається в реальному оточуючому середовищі. In recent years, we have seen a growing number of field trials aimed at verifying the effectiveness of phytoremediation.
Але ми бачимо дуже багато випадків останніми роками, коли фіторемедіація ефективно використовується на полях. China is leading the way with phytoremediation field trials. І Китай є одним з найбільших поширювачів фіторемедіації, використовувачів фіторемедіації на полях. Large-scale field trials have also been carried out in countries such as Switzerland, Germany and France. Також багато таких випадків використання фіторемедіації є в Швейцарії, Німеччині та Франції. The first large-scale phytoremediation field trials were conducted in the early 1990s. Перші випадки використання фіторемедіації були прийняті в 1990-х роках. And greenhouse pot studies and small-scale field trials have confirmed the effectiveness of various hyperaccumulator species. І використання цих технологій доказало те, що використання різних гіперакумулюючих видів рослин збільшило рівні всмоктування забрудників. Factors such as plant density, the initial plant size, cropping and harvesting strategies, and soil heterogeneity have been recognized as crucial factors in phytoremediation. Основними факторами, які впливають на ефективність фіторемедіації, це є щільність рослинного покриву, розмір рослини фіторемедіанта, а також технології збирання цих рослин. And this is my final slide. More recently, large-scale field trials have been conducted, for example, in China. Це останній мій слайд, і останніми роками фіторемедіація використовується для великих площ. So an agricultural trial across 11 hectares successfully reduced concentrations of lead, cadmium, and arsenic by using hyperaccumulator species. Використання гіперакумулюючих видів рослин успішно видалило розчинні концентрації цинку, кадмію та миш'яку на території в 11,1 гектара в Китаї. These larger field trials demonstrate the promise of phytoremediation as a cost-effective and efficient remediation approach compared to traditional alternatives. Ці випадки використання фіторемедіації роблять її роблять гарні прогнози для фіторемедіації як економічно ефективного та взагалі ефективного підходу в порівнянні з традиційними підходами до ремедіації. Okay, thank you very much. Дякую за увагу. Чи є питання? There are several questions. Which species can you name among these hyperaccumulators? Oh, there are many species of hyperaccumulator, and they are each, and there are there are lists available of hyperaccumulator species and trials going on to identify new hyperaccumulator species. So they depend on the type of contaminant that you are considering. Є спеціальні таблиці цих гіперакумуляторів,
ви можете з ними ознайомитись, але в основному гіперакумулюючі властивості цих рослин залежать від того забрудника, який існує в ґрунті. Можна питання? Я. Перше, в мене пов'язане буде з біологіками, як було. Перш ні, як кажу, так, 3 питання буде. Ні, давайте ви по одному, тому я ж не зможу. Перше, я 3, як поставити буде, перше, як розраховувати внесення біовугілля, для того, щоб були елементи. Як розраховувати? Кількість, це перше. Я спочатку скажу, а потім... Я ж не запам'ятаю все одно, мені ж треба по частинам перекладати. The first question is about biochar. Yes. How to evaluate the quantity of it, which must be implemented to soil? Oh, how to, yes, okay. So with any chemical stabilization approach, then an initial trial would need to be undertaken to determine the quantity. Usually, with biochar, is often there's a desire to use high amounts of biochar for the purpose of carbon sequestration. So usually, the amount of biochar being produced is in the order of from a few to tens of tons per hectare of biochar. So the effectiveness for remediation would depend on conducting laboratory or preliminary trials to understand the effectiveness in the site conditions. But often we want to increase the amount of biochar used for carbon sequestration. Значить, для того, щоб зрозуміти кількість внесення біовугілля, треба провести попередні дослідження, по-перше, хімічного забруднення. І тоді можна буде зрозуміти, скільки його треба внести. Але зазвичай це тонни на гектар. Вимірювання виходять в тоннах на гектар. І внесення біовугілля мається на увазі, що будуть тоннами на гектар. І в більшості випадків воно також несе основною причиною внесення цього біовугілля є пов'язання вуглецю в ґрунті, щоб не давати йому випаровуватися в атмосферу. А як враховується забруднення? Біовугілля деревного типу, так, кожна буде індивідуальна і буде мати свої якісь характеристики, особливості. Якщо ви кажете, що там тонни, це багато, воно ж легке. Як воно буде запахуватися, як буде це, в якому вигляді це буде? How the proceeding tillage of soil after the implementation of biochar into the soil is made? Yeah, so often the biochar would be reapplied on an annual basis with the tillage, or the tillage continues and the biochar would remain within the tilled soil. So it mixes with the tilled soil, yes? Yes, that's right, yes. Тобто відбувається змішування його при перепахуванні, при обробці ґрунту, відбувається змішування цього біовугілля з ґрунтом, і він виконує свої властивості. Але потрібно кожного року цю процедуру проводити. Додавання біовугілля потрібно проводити кожного року. Наприклад, з чорноземом запахувати тонни, вона ж легка, її буде багато. Запахується в захистом, що наступного року ще стільки ж. Да. Does the amount of biochar is the same in each year? That depends on the site and depends on the design. So yes, in some cases, and no in other cases. So, for example, for our black soils, that would require some trials to understand.
Це в залежності все буде від типу ґрунту, який використовується, в залежності від території, яка забруднена. Я спитав його, що з нашими чорноземами, він сказав, що це потребує додаткових досліджень. Це найперше. There are some more questions. Будь ласка, він сказав, що якби за останні ці хвилі, що геном як організм, так? Але це ще не вивчений вплив цих рослин на оточуюче природне середовище. So, Не буде якби конфлікту тут і якби інтересів. So you mentioned genetically modified plants in phytoremediation. Yes. But the influence of these genetically modified plants is not very well studied. And do you think that it will cause the conflict between these genetically modified plants and the environment of the certain site? Yes, that is correct, and that would depend on the advice of the environmental regulator for the country. I see. Для того, щоб використовувати генно модифіковані рослини, треба провести консультації з користувачами землі і зрозуміти, чи буде вплив якийсь чином. Про це ще не знаю. Так, не знаю. Ну, якщо не вивчено, то як можуть знати. Добре, і ще питання. Згадано дерева, евкаліпт, верба, популюс, там, салікс і евкаліптус. В принципі, дивіться, вплив їх теж, скажімо, він характерний для окремих зон, це по-перше. Коли там можуть, як евкаліпт свого часу його використовувати, а потім його не знали, що з ним робити. Він висушує дуже багато ґрунту і потім залишає пустелю. Тобто негативний ефект. Ну так. Не можна теж, скажімо так. So you also mentioned willow, poplar, and eucalypt trees for purposes of phytoremediation. But it is known that these trees also made negative effect for environment. What can you say about it? So there are advantages and disadvantages to using these trees. They can be slow for phytoremediation. They are not suited to high levels of contamination. They can produce, for example, pollen, which can be an issue. But at the same time, they are suited to multiple contaminants, so they have advantages as well. Треба зважати на переваги і недоліки використання цих дерев в різних місцевостях. Тому що, незважаючи на те, що ефект всасування важких металів з ґрунту цими деревами досить повільним, але вони всасують різні важкі метали. І тому треба зважати, що на деяких територіях, які забруднені різними забрудниками, це може бути досить ефективно. Конкретика, дивіться, будь ласка, він сказав про розпил. Органи щорічного оновлення – це плоди і, наприклад, листя. Коли вони з ґрунту, це вони що? Вони мінералізують, переводять доступні речовини, і потім воно ж опадає. Залишається і повертається. Було ж сказано, що ці рослини повинні бути зібрані з території. Тому це відповідь на ваше питання вже дали. Я не почув. Останнє, будь ласка, були сільськогосподарські рослини, скажете, є які саме, які, в принципі, відбирають там коренем чи стеблом, а за кінцевим там зерно. Вам треба назви рослин. So you also mentioned plants, crops, which can absorb heavy metals and left them in roots and in stems, but not in grains. Can you name these plants? So, for example, I know maize has been used in some circumstances, but again, this is very much a
site-specific, contaminant-specific, depends on the levels of contamination and the soil type. So I see. Такі дослідження проводились на кукурузі, але вона дуже специфічна для того, по-перше, для забрудників, які в ґрунті маються, а по-друге, для територій, на яких вирощується. Рекомендують тваринам давати, тваринам і потім нам поверне. Оці там. Ні, кукурудза акумулює важкі метали в стеблі і в кореневій системі. В зерні в достатніх кількостях для того, щоб сформувати. Я вже так розумію. Так, переглядаємо чи завершаємо. Дякуємо, Девід, за цікаву лекцію та дискусію. Thank you, David, for interesting discussion and lecture. Thank you all. Thank you very much. Thank you. Так. Всім дякую. До побачення.